Good morning, friends. Myself, Dr. Elian Ghatge, Head Department of Business Economics. Today, we are going to discuss the topic features of monopoly market. The earlier lecture, Professor Nirlulu has explained the information regarding features of perfect competition as well as price determination process in short run and long run period in perfect competitive market. After perfect competitive market, we want to study monopoly market. There is a rival position of monopoly market to the perfect competition market. It means monopoly market is opposition of perfect competition market. Whichever features we have seen in perfect competition market are not seen in monopoly market, because in a monopoly market we are considering only one seller's market. While discussing the meaning of monopoly market, monopoly means mono means single and polio means seller. Single sellers market is known as monopoly market, and monopoly market we may have to see in some fields in India and elsewhere also. Monopoly market is one of the most important market in which we are living. While discussing the features of monopoly market, we will consider some of the features, important features of monopoly market. First feature of monopoly market is single seller. It means in a monopoly market only one seller we may find and no substitute for monopolist in monopoly market. That's why it has been said that monopoly market is single sellers market. Second feature of monopoly market is price maker. In a monopoly market, only one seller is working. That's why he is price maker. He has a freedom to charge the price. He has a right to charge the price. And for that purpose, it has been said that monopolist is a price maker, not price taker. In a perfect competition, we may have considered that in any seller he is a price taker, but in monopoly market, single seller can determine the pricing policy. He has perfect right to charge the price. That's why it has been said that monopoly market, monopolist is a price maker. Third one feature, no substitute. In a monopoly market, whichever product produced by monopolist is sold in the market. No substitute we may find in monopoly market. Suppose in a monopoly market, only Colgate toothpaste is sold. No other toothpaste are available in monopoly market. And that's why a consumer has to purchase the product which is produced by monopolist. That's why consumer has no right, no choice to purchase the commodity which has substitute. Whichever product produced by monopolist should be purchased by consumers. Next one, most important feature of monopoly market is price discrimination. In monopoly market, single seller can determine the pricing policy. Monopolist has a right to charge the price. That's why he can classify the consumers in variety of groups, and he can charge the price separately to the separate group. And the art of selling price separately, art of selling the price of same commodity to the different consumers in different prices is called price discrimination. Price discrimination is possible only in monopoly market, and that's why price discrimination is most important feature of monopoly market. Due to price discrimination, monopolist can become successful to increase his profit, and so that price discrimination is feature of monopoly market. Next one feature is profit maximization. Monopolist is a single seller. That's why he has a freedom. He is price maker. That's why he can earn maximum profit. He can earn maximum profit through his policy of price discrimination and else one policy which determines by the monopolist earns maximum profit to him. Next one feature is no difference between firm and industry. You have understood in perfect competitive market,
firms are differ from the industry. There is no difference between firm and industry in monopoly market because monopolist is only single firm, and that's why no industry we may find in monopoly market. And this is also one of the most important feature of monopoly market. Next one feature is low social welfare. In monopoly market, the rate of social welfare is less because monopolist is a private businessman and his main intention is to increase the profit. That's why he doesn't consider the social welfare. His attention is to earn more and more profit, so that we may find lower social welfare in monopoly market. Next, last one feature is downward sloping demand curve. In a monopoly market, we may find that the demand curve is sloping. It means as the price increases, demand decreases. As the price decreases, demand increases. Such a type of position we may have to see in demand through the demand curves. Sloping down demand curve tells us that when price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. In monopoly market, monopolist tries to increase his profit through increasing the price level. But by all the times, he does not become successful for increasing the profit through the policy of pricing. That's why as he want to increase the profit, by all the times he does not become successful for increase the price. His intention is to increase maximum profit by selling maximum goods. That's why he determines the policy that decreasing level of price increases the demand and increases the profit, and that's why downward sloping demand curve can show such a type of position. And in this way the monopolist can determine the policy in the market which is suitable for himself as well as the consumers. Friends, all these features we may find in monopoly market. All these features we may observe in only monopoly market, and monopoly market is one of the most important market in today's world. For the convenience of Marathi medium students, I will translate the matter which we have discussed earlier. मित्रांनो, मक्तेदारी बाजारपेठेचा अभ्यास आपण करणार आहोत. मक्तेदारी बाजारपेठेचा अभ्यास करत असताना यापूर्वीच्या तासाला डॉक्टर नेलुलू यांनी आपल्याला पूर्ण स्पर्धेची वैशिष्ट्ये, पूर्ण स्पर्धेतली मूल्य निश्चिती याविषयीचं विवेचन केलेलं आहे. पूर्ण स्पर्धेमध्ये असंख्य ग्राहक, असंख्य विक्रेते, वस्तू एकजणची, एकच किंमत, वाहतूक खर्चाचा अभाव वगैरे वैशिष्ट्ये आपण अभ्यासलेली आहेत. आता आजच्या तासाला आपण मक्तेदारी बाजारपेठ हा जो भाग अभ्यासणार आहोत. तर ही मक्तेदारी बाजारपेठ ही पूर्ण स्पर्धेच्या बरोबर विरोधी अवस्था असलेली मार्केट आहे. जे मक्तेदारी या शब्दाचा अर्थच आहे की सिंगल सेलर, मोनो म्हणजे एक, पोली म्हणजे विक्रेता, एकच विक्रेता असलेली बाजारपेठ म्हणजे मोनोपोलीची म्हणजेच मक्तेदारीची बाजारपेठ होय. मक्तेदारी ही आजही आपल्याला काही क्षेत्रामध्ये जाणवते. भारतामध्ये रेल्वे व्यवसाय हा रेल्वे महामंडळाच्या मालकीचा आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये एसटी महामंडळ आहे, कर्नाटकामध्ये एसटी म्हणा, प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी या एसटी महामंडळाला आपण मॅक्सिमम दिलेली आहे. इजंट इट? आता अशा पद्धतीनं मक्तेदारी बाजारपेठेचा अभ्यास करत असताना आपल्याला या मक्तेदारी बाजारपेठेची काही वैशिष्ट्ये जी आहेत ती वैशिष्ट्ये विचारात घ्यायची आहे. पहिलं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे सिंगल सेलर, एकच विक्रेता. म्हणजे मक्तेदार विक्रेता हा एकच असतो. मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये हा एकच विक्रेता बाजारपेठेमध्ये वस्तू विकत असतो, वस्तूचं किंमत विषयक धोरण ठरवत असतो, पुरवठ्यावर तो नियंत्रण ठेवत असतो. या पद्धतीनं सिंगल सेलर असलेली मार्केट म्हणजे मक्तेदारी मार्केट, त्याला तिथं सबस्टिट्यूट नसतो. दुसरं वैशिष्ट्य जे आहे ते म्हणजे प्राइस मेकर. मक्तेदार हा किंमत करता असतो. म्हणजे मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये एकच विक्रेता असल्यामुळं, एकच उत्पादक असल्यामुळं किंमत ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार त्याला असतात. त्यामुळे तो किंमत करता असतो. वस्तूची किंमत ठरवण्याचे पूर्णतः अधिकार त्याला असतात. की जसं वीज महामंडळ विजेचे दर ठरवतं, रेल्वेमध्ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास काय असेल ते दर हे रेल्वे ठरवते, त्यांना तो अधिकार आपण दिलेला आहे. याबद्दल किंवा महाराष्ट्रामध्ये कापसाची खरेदी, कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेनुसार महाराष्ट्र शासन ठरवतं. म्हणजे इथं
किंमत ठरवण्याचा पूर्णतः अधिकार मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये मक्तेदार विक्रेत्याला असतो आणि त्यामुळं हा मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये मक्तेदार हा प्राइस मेकर असतो. तिसरं वैशिष्ट्य जे आहे ते म्हणजे नो सबस्टिट्यूट म्हणजे पर्यायी वस्तूंचा अभाव. मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये एकच विक्रेता असल्यामुळं त्यानं जी वस्तू निर्माण केलेली असते किंवा तो जी वस्तू विकत असतो त्या वस्तूला पर्याय नसतो. समजा मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये कोलगेट टूथपेस्ट विकली जात असेल तर दुसरी कोणतीही टूथपेस्ट विकली जात नाही. म्हणजे ग्राहकांना कोलगेट ही एकमेव उपलब्ध असलेली टूथपेस्टच खरेदी करावी लागते. या अर्थानं मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये मक्तेदार विकत असलेल्या वस्तूंना कोणताही पर्याय नसतो. त्यामुळे या पर्यायांचाच स्वीकार आपल्याला करावा लागतो. त्यानंतर मूल्यभेद हा मक्तेदारी बाजारपेठेचा एक महत्वाचा भाग असले आपल्याला दिसून येईल. तर मूल्यभेद याचा अर्थ एकाच प्रकारच्या साच्यात तयार झालेली वस्तू वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतीने विकणं म्हणजे मूल्यभेद होय. मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये मक्तेदार विक्रेता आपला नफा सर्वोच्च करण्यासाठी वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतीला वस्तू विकतो. आता हे कसं शक्य होतं तर एका विशिष्ट परिसरातील ग्राहकांचे वेगवेगळे गट तो पाडतो. मग तो श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, गरीब असतील तर या वेगवेगळ्या वसाहतीमध्ये वेगवेगळ्या किमतींना ठराविक प्रकारची वस्तू जी तयार केली असते ती वेगवेगळ्या किमतींना विकली जाते. म्हणजे गरिबांना कमी किमतीला आणि श्रीमंतांना जास्त किमतीला वस्तू विकली जाते. गरिबांना उत्पादन खर्चावर आधारित किमतीला वस्तू जर विकली जात असेल तर श्रीमंताकडून ज्यादा किंमत वसूल करून तो आपला नफा सर्वोच्च करीत असतो. म्हणजे मूल्यभेदाचं महत्वाचं कारण उद्देश जो आहे तो प्रामुख्याने नफा सर्वोच्च करणं हा आहे आणि मूल्यभेदाचं धोरण हे मक्तेदार हा एकटाच असल्यामुळं ते त्याला शक्य होत असतं. पुढचं वैशिष्ट्य जे आहे ते म्हणजे प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन. नफा सर्वोच्च करता येतो. पूर्ण स्पर्धा किंवा मक्तेदारी स्पर्धेमध्ये नफा सर्वोच्च करण्यावर मर्यादा येतात. पण मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये मक्तेदार हा एकच विक्रेता असल्यामुळं किंवा उत्पादक असल्यामुळं तो जी किंमत ठरवेल त्या किमतीला वस्तू खरेदी करणं ग्राहकांना आवश्यक ठरतं. त्यामुळं त्याला आपला नफा सर्वोच्च करता येतो. याशिवाय आत्ताच आपण पाहिल्याप्रमाणे मूल्यभेद करून मक्तेदार विक्रेता आपला नफा सर्वोच्च करीत असतो आणि आपला नफा सर्वोच्च केल्यामुळं त्याचं जे महत्वाचं उद्दिष्ट असतं सर्वोच्च नफा मिळवणं, मॅक्झिमम नफा मिळवणं ते साध्य होतं. पुढचं वैशिष्ट्य जे आहे नो डिफरन्स बिटवीन फर्म अँड इंडस्ट्री. उद्योग संस्था आणि उद्योगधंदा असं वर्गीकरण मक्तेदारीत नसतं. कारण आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे की मक्तेदारीमध्ये एकच उत्पादक असतो, एकच विक्रेता असतो. त्यामुळं उद्योग संस्था आणि उद्योगधंदा असं वर्गीकरण नसतं. त्यामुळे जो मक्तेदार असतो तोच उद्योग संस्था असते आणि तीच उद्योगधंदा असते आणि त्यामुळे सर्वस्वी अधिकार मक्तेदाराला मिळालेले असतात आणि त्यामुळं मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये उद्योग संस्था आणि उद्योगधंदा अशा प्रकारचं वर्गीकरण आपल्याला आढळत नाही. पुढचं वैशिष्ट्य जे आहे ते म्हणजे लो सोशल वेलफेअर. मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये सामाजिक कल्याण जे आहे ते कमी घडतं. कारण मक्तेदारीमध्ये मक्तेदार विक्रेता हा मॅक्झिमम नफा मिळवण्यासाठी समाजाचं प्रसंगी शोषण करतो आणि त्यामुळे मक्तेदारानं जी किंमत ठरवलेली असते त्या किमतीला वस्तू खरेदी करावी लागते. जे रेल्वेनं प्रवासी वाहतुकीचे दर जे आहेत ते आपल्याला मान्यच करावे लागतात. एसटीचे दर एसटीनं जे ठरवलेले आहेत महामंडळानं त्या दरानंच आपल्याला प्रवास करावा लागतो. जर समजा 10 किलोमीटरला 20 रुपये तिकीट असेल तर आपण 5 रुपयात तो प्रवास करू शकत नाही. कंडक्टर आपल्याला नेऊ शकत नाही. म्हणजे इथं आपल्याला जो दर ठरवलेला असतो त्या दरालाच प्रवास करावा लागतो. तसं प्रवाशांना काय वाटतं, समाजाला काय वाटतं त्यानुसार वस्तूच्या किमती मक्तेदारी ठरवल्या जात नाहीत. तर मक्तेदार हा एकच विक्रेता असल्यामुळं त्याला जास्तीत जास्त नफा मिळवणारी किंमत जी आहे ती किंमत तो आकारत असतो. त्यामुळे मक्तेदारीमध्ये सामाजिक कल्याण कमीत कमी होतं आणि त्यामुळे सामाजिक कल्याण कमी होणं हे एक मक्तेदारीचं वैशिष्ट्य असलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि शेवटचं वैशिष्ट्य आहे डाऊनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. म्हणजे उतरता मागणी वक्र जो आहे म्हणजे वरून खाली येणारा मागणी वक्र. आता मागणी वक्र कसा असतो आपल्याला माहित आहे. मागणी आणि किंमत यांचा जो संबंध आहे तो किंमत आणि मागणीचा संबंध मागणी वक्रातून स्पष्ट होत असतो. वस्तूची किंमत वाढली की वस्तूची मागणी कमी होते, वस्तूची किंमत कमी झाली की वस्तूची मागणी वाढते. हा सर्वसाधारण ग्राहकांचा दृष्टिकोन आहे आणि हा दृष्टिकोन जो वक्र वरून खाली येणारा असतो तोच वक्र अशा पद्धतीनं मागणी वक्र दर्शवत असतो. म्हणजे वरून खाली येणारा मागणी वक्र मक्तेदाराला
प्रामुख्याने जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतो. किंबहुना मक्तेदाराला जास्तीत जास्त नफा मिळवायचा असेल तर तो दोन प्रकारे मिळवता येतो. एक, वस्तूची किंमत जादा ठेवून कमी नगाची विक्री करून जास्तीत जास्त नफा मिळवता येतो. त्याचप्रमाणे वस्तूची किंमत कमी करून जादा नगांची विक्री करून तो जास्तीत जास्त नफा मिळवू शकतो. म्हणजे 5 नग 10 रुपये नफा घेऊन विकणं आणि 100 नग 1 रुपया नफा घेऊन विकणं, यात 100 नगांची विक्री केली असता नफा जास्त मिळतोय. त्यामुळं डाऊनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो आहे, वरून खाली येणारा डिमांड कर्व जो असतो तो मक्तेदाराला मॅक्सिमम नफा मिळवून देतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये एक विक्रेता आपल्या किंमत विषयक धोरणाच्या माध्यमातून समाजाचं कमीत कमी वेलफेअर करून आपला नफा सर्वोच्च करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर अशा पद्धतीनं मक्तेदारी बाजारपेठेची ही सर्व वैशिष्ट्ये असलेली आपल्याला दिसून येतात. आता मक्तेदारी बाजारपेठेमध्ये वस्तूची किंमत कशी निश्चित होते हा भाग जो आहे तो हा भाग आपण नंतरच्या तासाला अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद.